दोस्तों स्वागत है। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि सप्टेंबर टेस्ट शुरू हो रहे ने और ये टेस्ट शुरू हो रहे ने 13 तरीक तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रिवीजन वर्क कर रहे हैं। तो उस सिलसिले ये वीडियो है जमात +1 ਲਈ राजनीति शास्त्र ਦਾ अर्थ परिभाषा ਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ महत्ता। एक ब्रीफ 'ਚ फास्ट इसनू रिवाइज़ करांगे। तुसी इसनू गौर नाल देखना है, सुनना है तो लिखना है ताकि तुसी एग्जाम दे विच वधिया मार्क्स अटैम्प्ट कर सको। तुहानू पता है कि एग्जाम दे विच 40 क्वेश्चन पूछे जाने, तुहानू उहदे विच 20 क्वेश्चन जिहड़े होणगे वो नॉलेज बेस्ड होणगे, 10 क्वेश्चन होणगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड 10 क्वेश्चन होणगे एप्लीकेशन बेस्ड। तो उसे कॉन्टैक्स्ट दे विच चलो शुरू करते हैं। प्रश्न सारे प्रश्न एक मार्क्स के ही होंगे, याद रखना, और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या खाली थावां फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं नाल। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र का पितामह किसनों मन्निया जाता है? उत्तर है अरस्तू नूं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द तो हुई है? ऊपर है यूनानी भाषा के शब्द। उत्तर है यूनानी भाषा के शब्द पोलिस तो, जिसका अर्थ होंदा है नगर राज। पोलिस शब्द का की अर्थ है? पोलिस शब्द का अर्थ है नगर राज। अगला क्वेश्चन है ये किसका कथन है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है? उत्तर है अरस्तू दा, अरिस्टोटल, फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीति शास्त्र के पितामह अरस्तू का एक कथन है। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र के विषय वस्तु में शामिल कोई एक विषय लिखो। सब तो पहला ये राज का अध्ययन है, दूसरा कह सकते हो सरकार का अध्ययन है, ये फिर ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन है, स्ट्रक्चर्स का अध्ययन, कितने सारे है, पर तुसी राज का अध्ययन पहले नंबर पर रखना, दूसरा सरकार का। अगला प्रश्न है अरस्तू द्वारा राजनीति संबंधी लिखी पुस्तक का नाम की है? तो उन्होंने जी बुक लिखी जिसनों कि बाइबल ऑफ पोलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, इट इज़ नोन एज पॉलिटिक्स। इसका नाम है पॉलिटिक्स, अरस्तू द्वारा लिखित पुस्तक का। अगे चलते हैं। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज नाल हुंदा है, ये कथन किसका है? ये कथन है प्रोफैसर गार्नर का, और ये एज ए डेफिनेशन भी यूज़ होंदा है, एज ए परिभाषा भी यूज़ होंदा राजनीति शास्त्र का। अगला प्रश्न है ये विकल्पी प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। परंपरावादी दृष्टिकोण अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है राज का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, मनुख का अध्ययन, उपरोक्त सारे। तो ये आ जाएंगे उपरोक्त सारे। उवें ये पहले राज का ते सरकार का अध्ययन मनते, फिर इन्हों के आपसी या राज सरकार दोनों का अध्ययन मनते। मनुख का अध्ययन ये परंपरावाद शामिल नहीं होंदा, लेकिन कई ने इसमें इसके शामिल किया गया है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सारे बनता है या फिर ऊड़ा तो ऐड़ा बनता है। अगे चलते हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु है राज नहीं, सरकार भी नहीं, देश नहीं, राजनीतिक प्रणाली। असी ताही +2 दे विच पढ़ते हैं राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, जिस दे विच फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सारे शामिल है जो किसी भी तरीके नाल शक्ति के इस्तेमाल नूं प्रभावित करते हो। अगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र का आरंभ यूनान विच होया? सही है या गलत है? ये सही है। ओके, अगे चलते हैं। 2 अंकों वाले प्रश्न। मनुख नूं समाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है? प्रसिद्ध विद्वान यूनान के प्रसिद्ध विद्वान और जिहड़े जिन्होंने राजनीति शास्त्र का पितामह कहा जाता है, अरस्तू का कथन है कि मनुख एक सामाजिक प्राणी है। मनुख के सामाजिक प्राणी होने के मुख्य कारण हैं एक तो उसका कुदरती सुभाव ही है कि वह समाज में रहना चाहता है, तो दूजा है कि उसदियां अनेकों लोड़ां हैं जो समाज में ही रह के पूरियां हो सकती हैं। कोई भी मनुख अपनियां समाजिक लोड़ां लई, अपनी ज़रूरतों लई समाज तो बाहर नहीं रह सकता है, और वो सामाजिक सहयोग के बगैर भी उसनूं पूरा नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि मनुख एक जिहड़ा है समाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र दियां परिभाषा लिखो, परिभाषावां लिखो। इत्थे असी गार्नर की परिभाषा लेने, पहले गार्नर का परिभाषा पिछे भी आप कर चुके हैं,
ਗਾਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੀਕੌਕ, ਸੀਲੇ, ਲੀਕੌਕ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿनट वेट करो ज़रा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान लासवेल के अनुसार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान दी दो महत्वपूर्ण परिभाषावां का वर्णन करो। तो नंबर 1 है लासवेल अनुसार प्रभाव ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਡੇਵਿਡਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 4 ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਨਰ, ਵਿਲੋਬੀ, ਬਲੰਸ਼ਲੀ ਅਤੇ ਗੈਟਲ, ਇਹ 4 ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਵਿਡਸਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਬਰੀਅਲ ਆਲਮੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਬਰਟ ਏ ਡਾਹਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਜੇ ਸਪੈਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਉਦਾਰਵਾਦ, ਫਾਸੀਵਾਦ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਰਾਜ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਾਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮੁਲਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 4 ਖੇਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਫਾਸੀਵਾਦ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਰਕ, WHO, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, IMF ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 4 ਲਾਭ ਲਿਖੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 4 ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਿਧੀ, ਵੋਟ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।